افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری، اہم ضلع سپن بولدک پر بھی قبضہ کر لیا۔ افغان فورسز کی چھوڑی 2 ارب سے زائد پاکستانی کرنسی بھی قبضے میں لے لی۔ افغان فورسز سپن بولدک میں اسمگلر سے پاکستانی کرنسی چھین لیا کرتی تھیں۔ چھینی گئی کرنسی افغان خفیہ ایجنسی NDS اور بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان میں تخریب کاری اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردوں کو دیتی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے NDS اور را پاکستان میں فتنہ پھیلانے کے لیے بھی یہی کرنسی استعمال کرتی تھی۔ پاکستان امن مذاکرات کے لیے افغان رہنماؤں کی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ وائس آف امریکہ کا کہنا ہے پاکستان کی میزبانی میں کانفرنس 17 سے 19 جولائی کے دوران ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ کے افغانستان سے اچانک انخلا کے بعد غیر یقینی صورتحال اور افغان طالبان کی پیش قدمی دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ سفارتی اقدام اٹھایا۔ پاکستان افغانستان میں خانہ جنگی کی روک تھام چاہتا ہے۔ افغان سرزمین پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہونے کا خدشہ ہے۔ امن عمل میں امریکہ کا کردار سست روی کا شکار تھا، جس پر پاکستان نے قدم اٹھایا۔ سندھ میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا۔ صوبائی حکومت کا 31 جولائی تک سخت پابندیوں کا اعلان۔ صوبے بھر میں اسکول، ہوٹل اور تفریحی مقامات بند رہیں گے۔ بقرعید پر شہری سیاحتی مقامات کا رخ نہیں کر سکیں گے۔ ریسٹورانٹس میں ڈائننگ پر بھی پابندی۔ مڈل تک اسکول بند رہیں گے۔ 9ویں سے جامعات تک صرف امتحانات کی اجازت۔ صوبے میں بھارتی کورونا کی 66 کیس موجود۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش، موسم سہانا۔ ڈیفنس آیا چندری گڑھ روڈ صدر میں بادل جم کر برسے۔ سندھ سیکریٹریٹ کے قریب درخت گاڑیوں پر گر پڑا، بجلی کی تاریں بھی ٹوٹ گئیں۔ بارش کی بوند پڑتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 16 جولائی تک جاری رہے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی موسلادھار بارش۔ وزیر اعظم سے رنگ روڈ منصوبے کی الائنمنٹ سے متعلق غلط بیانی کی گئی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ 3 افراد کے خلاف کیسز درج کرنے کی منظوری۔ زلفی بخاری اور غلام سرور خان کا نام ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں شامل نہیں۔ سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود اور چیئرمین لینڈ ایکوزیشن وسیم تابش گرفتار۔ حکومت کی عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ اوگرا کی پیٹرول 11.5 روپے لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 40 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت 1.5 روپے بڑھانے کی سفارش۔ قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ آج وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ سابق صدر پاکستان ممنون حسین انتقال کر گئے۔ بیٹے ارسلان کی تصدیق۔ بتایا سابق صدر 2 ہفتوں سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ والد کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ ممنون حسین 2013 سے 2018 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ممنون حسین گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں۔ ممنون حسین کے انتقال پر صدر مملکت عارف الوی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، شہباز شریف، آصف زرداری، چودھری برادران سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا اظہار تعزیت۔ چوری کرو، ڈبے اٹھا کر بھاگ جاؤ، ڈبوں میں بیٹھ جاؤ یا پورا الیکشن کمیشن اغوا کر لو، آزاد کشمیر اپنا فیصلہ سنا چکا۔ مریم نواز کا ہجیرہ میں خطاب، کہا عمران خان نے اعتراف کر لیا کہ وہ عوام نہیں سلیکٹر کی چوائس ہیں۔ ایک کرسی کے لیے اپنی 22 سالہ جد و جہد کو تباہ و برباد کر دیا۔ راولاکوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کرپشن پکڑنی ہے، ملک کا قرضہ معاف کروانا ہے تو وزیر اعظم ہاؤس پہ چھاپا مارو، سب سے بڑا منی لانڈرر ملک پر قابض ہے۔ 3-4 باریاں لینے کے بعد بھی یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے تو کس طرح آپ دانگی کا شور مچا سکتے ہیں؟ 25 کروڑ لوگوں کا فیصلہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت نون لیگ کی ہے تو دھاندلی کون کرے گا؟ یہ 3-4 باریاں لینے کے بعد نہیں بتا سکے کہ آزاد کشمیر کے لیے کیا کیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا دھیر کوٹ میں خطاب، کہا 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں تبدیلی کا سورج طلوع ہوگا۔
अली अमीन गंडापुर का पीटीआई को इक़्तिदार मिलने पर 500 अरब रुपए का बजट देने का वादा, कहा इमरान खान मकबूजा कश्मीर के अवाम को आज़ादी दिलाएंगे। वही भुट्टो है वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। इस बदज़बान हुकूमत का बदज़बान वजीर है, कल भुट्टो साहब के खिलाफ बोला है, शदीद एहतजाज करते, शर्म आनी चाहिए उसको। अब आप खामोश हो जाए, आप बैठ जाए खान साहब को गालियां। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहने पर सेनेट में एहतजाज, मौला बख्श चांडियों के हुकूमती अराकीन को बदजुबान कहने पर हंगामा आराई। रजा रब्बानी का कहना था कि जिस शख्स ने एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं किया उसे गद्दार करार दिया जा रहा है। रजा रब्बानी और शहरी रहमान ने हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा, क्या मशरक़ी पाकिस्तान जाने वालों की टांगे तोड़ने की बातें नहीं हुई? बिलावल अमरीका में अपनी सीवी लेकर बैठा है, दवाई लेने बाहर जाने वाला वापस नहीं आया। अपोजिशन ने माफी ना मांगी तो अपने अरकान को भी नहीं रोक सकूंगा। चेयरमैन सेनेट का भी इंतबाह, कहा नशिस्तों पर एहतजाज करें, आइंदा कोई डाइस की जानिब आया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। धांधली वोटिंग खत्म होने के बाद होती है। ई वोटिंग मशीन से धांधली का मसला हल हो जाएगा। टाइम खत्म होते ही बटन दबाने से रिजल्ट आ जाएगा। अपोजिशन हार जाए तब भी इंतखाबी नतीजा तस्लीम कर लेगी। वजीर आज़म इमरान खान का पंजाब के लिए नादरा विरासती सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा कोशिश है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इमरान खान को मुकद्दर का सिकंदर करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, बहुत से वज़ीर आज़मों के साथ काम किया, आप जितनी मेहनत करते किसी को नहीं देखा। अल्लाह ने आपको दीवार के पीछे देखने की भी सलाहियत दी है। आपने उन चोरों को जेल में डाला जिनकी वजह से महंगाई हुई। आप कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे, मुल्क में अगली हुकूमत भी आपकी होगी। मुझे निकाल दो, जेल में डाल दो, बीवी के जनाजे में शामिल नहीं हो सके, माँ के जनाजे में शामिल नहीं हो सके, बीवी को मिल नहीं सके। मरियम नवाज की हजीरा जलसे में गलत बयानी, कहा नवाज शरीफ को बीवी और वालदा के जनाजे में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने लीगी रहनुमा को आईना दिखाया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ अहलिया के जनाजे में आए, परोल पर रिहा भी किए गए। वालिदा के इंतकाल पर नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान नहीं आए, उन्हें वतन आने से किसने रोका था? उन्होंने कहा कि मैंने फौजी जवानों को सलाम किया, उन्होंने वापसी में मुझे सलूट किया। बीबी को खुदा का खौफ कर, ये फौज की बात कर रही हो, पंजाब पुलिस की बात कर रही है। मरियम नवाज ने कहा, फौजी जवानों ने उन्हें सल्यूट किया, खुदा का खौफ करें। फौज की बात कर रही हैं कि पंजाब पुलिस की? फौज वाले चोर डाकुओं को सल्यूट क्यों करेंगे? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, आजकल तो आपको आपके चचा सल्यूट नहीं करते, सफदर साहब को न जाने क्यों माइनस किया जाता है। वो लोग जो अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं, वो आपका क्या ख्याल करें, वो आपका क्या साथ देंगे? बिलावल अमेरिका में पीपी की सीनियर क़यादत आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब में कहा, जो लोग अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं वो आपका क्या ख्याल करेंगे? हमने अपने दौर में जितने प्रोग्राम दिए उसमें आपको शामिल किया था। सईद गनी ने कहा, पहले हर जुमे को 2 मिनट की खामोशी, अब कश्मीर पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। इस्लामाबाद में एक सड़क का नाम श्रीनगर रखने पर इत्तफाक किया गया। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तो कश्मीर का मुकदमा ज्यादा बेहतर अंदाज से लड़ा जाता था। भुट्टो ने कहा था, कश्मीर पर नींद में भी गलती नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में सरकारी अफसर पर 20 साला लड़की के रेप का इल्जाम। पुलिस ने ग्रेड 17 के अफसर राना सुहेल अख्तर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासिरा लड़की ने बयान दिया कि सरकारी अफसर ने नौकरी दिलवाने के लिए पेशावर से बुलाया और ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की का तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद ने वाक़े का नोटिस ले लिया।
गोजरा में मस्जिद के मौसिन ने बच्चे पर तेजाब फेंक दिया। 10 साल के मुकर्रम का जिस्म बुरी तरह झुलस गया। मुलजिम अब्दुर्रहमान मौके से फरार। बच्चे के नाना का कहना है फजर के बाद मुकर्रम मस्जिद के हॉल में सोया हुआ था, जहां मोहसिन ने तेजाब फेंका। हवेली लखा के मदरसे में 9 साल के बच्चे का मुबैना कत्ल। कारी समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वालिद ने इल्जाम लगाया बेटे को गुज़श्ता माह बदफेली के बाद कत्ल किया। मदरसे की इंतजामिया ने मौत को इत्तफाकिया करार देकर जल्द तदफीन करा दी। पुलिस की अदालत से कब्र कुशाई की दरख्वास्त। मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे। रावलपिंडी में खातून पर मुबैना तशद्दुद की वीडियो का ड्रॉप सीन। मुबैना तशद्दुद के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर। दरख्वास्त जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। खातून जिसको अपना शौहर बताती है वो उसका शौहर ही नहीं। पुलिस ने तहकीकात के बगैर मुकदमा दर्ज किया। निजी हाउसिंग सोसाइटी में खातून पर मुबैना तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आज ताशकंद रवाना होंगे। वज़रा कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म का कहना है इंज़माम शुदा अज़ला की तामीर और तरक्की मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इन इलाकों के अवाम ने मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। सूबे इन अज़ला की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है। इस रीजन में किसी के माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि हमारे बगैर यहाँ पे फैसले हों। ये जो एक चैलेंजेस हैं इनका मुकाबला करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं जो खित्ते में हमारी मर्जी के बगैर फैसले करे। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अमरीकी इनखला के बाद दुनिया अफ़गान सूरत हाल से आंखें चुरा रही है। हम सब मिलकर इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। बयानिए और राय की जंग तेजी से परवान चढ़ रही है। एक नई सोच ने जन्म लिया कि मसले जंगों से हल नहीं किए जा सकते। अफगानिस्तान का जो अमन है, इस्तेहकाम है और वो बहुत ज़रूरी है। वाहिद और मुनासिब जो रास्ता है वो एक सियासी पॉलिटिकल सेटलमेंट का है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता बातचीत है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीद कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में मीडिया से गुफ्तगू। बताया अफगान हम मनसब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें हुईं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि खित्ते के इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी को उभरने से रोकना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल, ताजिक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल भी ज़ेर गौर। आर्मी चीफ ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। इलाकाई अमन सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर यकसा मौक़िफ़ है। ताजिक वज़ीर की अमन और इस्तेहकाम, अफगान अमन अमल पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी के काम न करने का बयान बेबुनियाद करार। वज़ीर ख़जाना का बयान मन घड़त और हक़ाइक़ के मुनाफी है। नैब एलामिया जारी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का शौकत तरीन को नैब ऑर्डिनेंस का जायजा लेने का मशवरा। कहा ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात ना होने के बराबर हैं। ब्यूरोक्रेसी आइन और कानून के मुताबिक काम करती है तो डरने की जरूरत नहीं। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। LNG केस। नैब रावलपिंडी को शाहिद खाकान अब्बासी से 63 करोड़ रुपए की वजाहत दरकार। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने एक अकाउंट बतौर इंजीनियर खुलवाया। $5 लाख रकम मुंतकिल हुई। दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 के दौरान भारतीय कंपनी से 563 मिलियन शाहिद खाकान के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। रकूम की मुंतकली किस मद में हुई, शाहिद खाकान वजाहत देने में नाकाम रहे। तुम पाकिस्तानी हो, वैक्सीन नहीं लगाएंगे। भारत में शादी करने वाली पाकिस्तानी खातून से इम्तियाजी सलूक। कलकत्ता के हस्पताल में 30 साला सहर कुरैशी को ये कहकर इनकार किया गया कि वो भारतीय शहरी नहीं। सहर का कहना है 7 साल से भारत में रह रही हूँ, शादी का सर्टिफिकेट और वीज़ा भी जमा करवाया लेकिन वैक्सीन नहीं लगाई गई।
کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ، ملٹن میں انتہا پسند کی مسلمان ماں بیٹی کو کچلنے کی کوشش، مسلح حملہ آور نے قتل کی دھمکیاں دی اور جملے کسے، پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دیں۔ اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر کینیڈا میں 22 جولائی کو ہنگامی قومی اجلاس طلب۔ ہم نے سنت ابراہیمی کے لیے 22 بکرے تیار کیے ہیں۔ یہ خود کچھ نہیں کھاتے، اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کو کھلانا پڑتا ہے۔ خوراک میں دودھ، گندم، چنا، دیسی گھی شامل ہے۔ عید قرباں کی تیاری، مویشیوں کی دیکھ بھال جاری۔ ملتان میں راجن پوری نسل کے سفید بکروں کی دھوم، شہری نے قربانی کے لیے 22 بکرے پال رکھے ہیں۔ بکرے دودھ پیتے، دیسی گھی کھاتے ہیں۔ اور پاکستان کی ہار صرف کھلاڑی نہیں قصوروار، کوچز بھی ہیں ذمہ دار۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے مان لیا، پہلے 2 ون ڈے ہارنے کی وجہ کنڈیشنز کو قرار دیا۔ بولے شاداب خان اور فہیم اشرف ٹیم میں توازن قائم کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، کوئی فیورٹ نہیں۔ انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف T20 ٹیم کا اعلان کر دیا۔ کورونا آئسولیشن میں موجود کھلاڑیوں کی واپسی، پہلا میچ جمعے کو ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔